आज आम कौन करवा आज आम पढ़ा गोटे बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग आउ इम्पोर्टाट कमांड विषय पढ़ा से हूँ सिस्टम सीटीएल। सिस्टम सीटीएल सिस्टम सीटीएल कौन एटा गोटे हूँ कमांड लाइन टूल। कमांड लाइन टूल यार काम कौन यार काम हूँ मैनेजिंग सर्विसेज। मैनेजिंग सर्विसेज यार दीटा काम अर्थ कौन ये गोटे कमांड लाइन टूल एत तो बुझीपारे कौन ये गोटे कमांडटे सिस्टम सीटीएल मैनेजिंग सर्विसेज। सर्विसेज माने कौन लेट से आमर एटा जो आप देखुं এটা जो ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁଟିରେ ଟର୍ମିନାଲରେ କନେକ୍ଟ କରିଛି କାହାକୁ ମୋ ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନ କୁ କନେକ୍ଟ କରିଛି। କେମିତି କନେକ୍ଟ କରିଛି ଥ୍ରୁ ଏସଏସଏଚ ସର୍ଭିସ ଥ୍ରୁରେ କନେକ୍ଟ କରିଛି ଏସଏସଏଚଡି। ଓକେ ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ କୋଉଥିରେ ଚାଲୁଛି ପୋର୍ଟ 22। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ଧରିବି HTTPD ଏବେ ଚାଲୁଛି 80 ପୋର୍ଟରେ। HTTPD କଣ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁଗଲ टाइप कले এইটা जो सर्विस चलला এটা হচ্ছে HTTP सर्विस। HTTP মানে কোন গোটে ওয়েব সার্ভিস। ওয়েব সার্ভিস অর্থাৎ গোটে ওয়েবসাইট রান করবে जो পোর্ট রে বা जो सर्विस সেটা হচ্ছে HTTP বা ওয়েব সার্ভিস। ওকে তো আমি দুইটা एग्जांपल लेले গোটে হচ্ছে SSHD গোটে হচ্ছে HTTPD। এই जो सर्विस আছে सर्विस को ଆମେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ସିଷ୍ଟମ ସିଟିଏଲ କମାଣ୍ଡ ଥ୍ରୁ ରେ। ଆଜି ଆମେ ଏଟାକୁ ପଢିବା ସିଷ୍ଟମ ସିଟିଏଲ କମାଣ୍ଡ ଉପରେ ଡିଟେଲ ପଢିବା। ଓକେ ତାହେଲେ ସିଷ୍ଟମ ସିଟିଏଲ କମାଣ୍ଡ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଗୋଟେ सर्विस को ଆମେ କଣ କରିପାରିବା गोटे जब आम सर्विस नवा गोटे जब सर्विस नवा सर्विस को आम कौन कर सर्विस को आम स्टार्ट कर स्टॉप कर देन रिस्टार्ट कर रिलोड भी कर एति काम आम कर तो सर्विस आम केमी जाना आम को सर्विस चलुची तार स्टाटस कौन आउ सर्विस को आम डिजेबल भी कर डिजेबल और एनेबल एति काम कर अर्थ यहाँ पढ़ेबार अर्थ कौन आम यहाँ कहीं पढ़ुचे जे आम जदि गोटे जाना चाहूचे गोटे सर्विस एसएसएचडी सर्विस हो एचटीटीपी सर्विस हो सर्भर रे चलुची ना ना तार स्टाटस कौन सी केते दिन है चलना से सर्विसटा ये सब इनफॉरमेशन गोटे सर्विस डिटेल इनफॉरमेशन जानापी हेले आमको सिस्टम सीटीएल कमांडा जाना पड़ो। ओके तो चलते आम देखा आम धरतु देखा एसएसएचडी सर्विस जोटा कि आम पुटी थ्रू कनेक्ट करचे आम सर्भर एसएसएचडी सर्विस चली कमांड कौन सिस्टम सीटीएल स्टाटस एसएसएचडी देखो ये कौन देखो मत बहुत गुड जिन देखा ये आम टे बुझा कौन कौन देखा ये देखो जो एसएसएचडी सर्विसटा यही पाथ तार फाइलटा अच्छी माने ये जो एसएसएचडी सर्विसटा तार पाथ हूँ यही पाथ रु से सर्विस को कॉल कर देन ये एनेबल्ड अच्छी। ओके देन ये एक्टिव अच्छी एक्टिव माने रन कर एक्टिव रनिंग रन कर रन कर सिंस संडे जहाँ भी देखो 29 मिनिट है कहीं मुझे बर्तमान मेसिन ऑन कली से समय ऑन होती देन यहाँ हूँ तार प्रोसेस आईडी। ओके ये तार प्रोसेस आईडी देन हूँ कौन आप देखो आउ किसी जिन देखेब ये पोर्ट हूँ आप 22 देन लिसन लिसन कोड लिसन कर 0.0.0.0 माने एनी आईपी रु पोर्ट 22 रे जदि कनेक्शन आसुची सी आपको अलाउ कर कनेक्शन रिसीव करने अलाउ कर देन यहाँ हूँ दीटा कलम मैंने IPv6 सी भी आपको पोर्ट 22 रे कनेक्ट कर माने जेको IPv6 रु कनेक्शन आसुची ऑन कर बर्तमान आपंकर 59.1 रु गोटे कनेक्शन आसी तार प्रोसेस हूँ यही प्रोसेस आईडी सी बर्तमान आपको सॉरी यही पोर्ट रे आपको लिसन कर माने कौन ये गोटे जिन बुझे यहाँ हूँ सर्भर चलती 22 पोर्ट जिते मो टर्मिनाल बा ये जो टर्मिनाल मो सर्भर को कनेक्ट कर मत रैंडम पोर्ट रे रेस्पॉन्स देती
ମାନେ ମୁଁ 22 ପୋର୍ଟରେ ସର୍ଭରକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି, ସିଏ ମୋତେ 5479 ପୋର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 54803 ଦିଟା ପୋର୍ଟରେ ସିଏ ମୋତେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛି ବା ରିଟର୍ନ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛି, ଆକ୍ନୋଲେଜ କରିଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୋର କନେକ୍ସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ କମାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କଣ କଣ ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ? ତାର ୟୁନିଟ୍ ଫାଇଲ କୋଉଠି ଅଛି ବା ତା ସର୍ଭିସ କୋଉଠି ଅଛି, ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କଣ ଅଛି, ଏନେବଲ୍ଡ ଅଛି। ଏନେବଲ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆମେ ଏନେବଲ୍ କରିପାରିବା ବା ଡିଜେବଲ୍ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କଣ ଅଛି, ଏନେବଲ୍ ଅଛି, ସର୍ଭିସ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ରନିଂ ଅଛି, ତାର ପ୍ରୋସେସ ଆଇଡି ହଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ତାର ସର୍ଭିସ ନା ହଉଛି SSH ଡଟ୍ ସର୍ଭିସ। ଦେନ୍ ପୋର୍ଟ 22 କୋଉଠୁ ଆଲାଉ କରୁଛି, ସେ NEIP ରୁ ଆଲାଉ କରୁଛି IPv4 ରେ, NEIP ରୁ ଆଲାଉ କରୁଛି IPv6 ରେ ୱିଥ୍ ପୋର୍ଟ 22। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 59 ରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆଉ ଏଇ ରାଣ୍ଡମ ପୋର୍ଟରେ ସେ ତାକୁ ଆକ୍ନୋଲେଜ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କନେକ୍ସନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିକି ଅଛି। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କମାଣ୍ଡରୁ ଜାଣିବା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କେମିତି ଷ୍ଟପ୍ କରିବା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ନବା HTTPD। ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି HTTPD। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଦେଖେଇଲା, HTTP ସର୍ଭିସ ଦେଖେଇଲା। এটা কোন আপাচে HTTPD তার ডিটেল দেখেলা। আচ্ছা আপাচে HTTPD সর্ভর তার পাথ হচ্ছে এয়া, এই পাথরে সে ଅଛି। আচ্ছা এই দেখন্তু সর্ভিস ডিজেবল ଅଛି। ডিজেবল মানে কোন ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପରେ। ডিজেবল দেন ইনঅ্যাক্টিভ ডেড, ডেড অর্ଥ সর্ভিস ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି। ଓକେ, ଆକ୍ଟିଭ ହେଇନି, ଆକ୍ଟିଭ ମାନେ ଇନঅ୍যাକ୍ଟିଭ ଡେଡ୍ ଗଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସର୍ଭିସ ନାଟା କଣ, HTTPD ର ସର୍ଭିସ ଯୋଉଟା ଆମେ ଏଠି ଦଉଛେ HTTPD ର ସର୍ଭିସ। ଦେନ୍ ହେଲା କଣ ସକ୍ସିଡେଡ ମାନେ ସର୍ଭିସର କୌଣସି ଏରର ନାହିଁ, ସର୍ଭିସ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ ଚାଲୁନି। ଦେନ୍ ପୋର୍ଟ ହଉଛି 80, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ହଉଛି 80 ବା V6 ରେ ବି 80 ଏବଂ ଏଥିରେ ବି 80। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ୱିଦାଉଟ୍ ଏରରରେ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖେଇଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ସର୍ଭିସ ଟା ଦେଖେଇଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ରନିଂ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେବୁଲ ଦେଖାଉଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ପୋର୍ଟ 80 ରେ ତାର ପ୍ରୋସେସ ସାଇଡ ହଉଛି ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖେଇଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାହା ପଢେଇଥିଲି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଯଦି କିଲ୍ କରିବା, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି HTTP ର ପ୍ରୋସେସଟା, ଆମେ ଆକୁ କିଲ୍ କରିବା KILL kill -9 ଦେନ୍ ପ୍ରୋସେସ ସାଇଡ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫେଲ ହେଇଗଲା। କଥା କଣ, ମୁଁ ସେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କିଲ୍ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଇଛି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା, ସର୍ଭିସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଲ ଷ୍ଟେଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଏବେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବା ପୁଣି ରନ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ପ୍ରୋସେସ ସାଇଡ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯେତେ ଥର ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋସେସ ସାଇଡ ସବୁବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଏତିକି ଯାହା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଏ ଡିଜେବୁଲ ଆଉ ଏନେବୁଲ କଣ। ଡିଜେବୁଲ ଏନେବୁଲ ମାନେ କଣ, ଏଇଠି ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ HTTP ସର୍ଭିସ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ କଣ କରିଛି, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅଛି ଡିଜେବୁଲ। ଡିଜେବୁଲ ଅର୍ଥ କଣ, ଯଦି ମୁଁ ଏ ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି ଏ ସର୍ଭିସଟା ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି। ସର୍ଭିସ କଣ ହବ, ପୁଣି ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ କୁ ପଳେଇବ, ମତେ ମାନୁଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସର୍ଭିସଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ବା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସର୍ଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏ ସର୍ଭିସଟା ଅଟୋମେଟିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ମତେ ବାର ବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଓକେ, କାହିଁକି ଦରକାର, ଧରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଆଇପିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବ୍ରାଉଜରରେ ଦବା, ତାର ଆଇପି କଣ, ଆଇପି କମାଣ୍ଡ ଆମେ ଆଇପି ଦେଖିଲେ, ଆଇପି ହଉଛି 31। ବ୍ରାଉଜରକୁ ଗଲି, ଓକେ, ଫାରୱାଲ ବୋଧେ ଆଲାଉ ହୁଏନି, ତା ଫାରୱାଲ ଆଲାଉ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଟା ଦେଖିବା ପରେ କଣ ହବ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି, ଯେମିତି google.com ଧର ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କର google.com କିନ୍ତୁ ଏଇ google.com ୱେବ ପେଜଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ସର୍ଭର ଚାଲିଥାନ୍ତା, ଏଇ ସର୍ଭରରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା।
ତ ଯଦି ମୁଁ ସର୍ଭରଟାକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି google.com ପେଜଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା HTTP ସର୍ଭିସ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ google.com ପେଜଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ ହୋଷ୍ଟିଂ କରୁଛେ ଆମ ସର୍ଭରରେ, ସେ ସର୍ଭିସଟା ସବୁବେଳେ ଚାଲିବା ଦରକାର, ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ନ ହେବା ଦରକାର। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବା, ଯେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖିଛେ ଷ୍ଟାଟସରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ଦେବା enable, ENABLE, enable କଲେ ଏଇ ସେ କଣ କଲା, ତାକୁ ସର୍ଭିସଟାକୁ ଏନେବଲ କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜେବଲ ଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନେବଲ ହେଇଗଲା। ଏନେବଲ ଅର୍ଥ କଣ, ଆମେ ସର୍ଭରଟା ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବି, ଭର୍ଚୁଆଲ ମେସିନଟାକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବି HTTP ସର୍ଭିସ ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ ହବନି। ସେ ସର୍ଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ସହିତ ଏଇ ସର୍ଭିସଟା ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଇଟା? ଲେଟ୍ସ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ଭର, ଏଇଟା ହଉଛି ସର୍ଭର, ଏଥିରେ ଆପଣ 80ରେ ଗୋଟେ ୱେବ ସର୍ଭିସ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ୱେବ ସର୍ଭିସ, ୱେବ ସର୍ଭିସ ଅର୍ଥ କଣ, ଆପଣ ଏଇଟା ଧରନ୍ତୁ redhat.com, ଓକେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ୱେବ ସର୍ଭିସ। ୱେବ ସର୍ଭିସ କଣ, ରେଡହାଟ କମ୍ପାନୀର ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ। ଓକେ, ଏଇ ୱେବସାଇଟ କଣ ହଉଛି ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରନ୍ କରୁଛି, କେତେବେଳେ ବି ଷ୍ଟପ୍ ହଉନି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଦିନ ରାତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଚଲାନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଛି। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭରରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ୱେବ ସର୍ଭିସ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ abc.com, ଏଇଟା ଆପଣ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା 80 ପୋର୍ଟରେ ଚାଲୁଛି। ସୋ କଣ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରନ୍ କରିବା ଦରକାର ନା କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଦରକାର, ସେମିତି ହବା ଦରକାର ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ୱେବସାଇଟ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରନ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ HTTP ସର୍ଭିସ ସର୍ଭିସ ବା ଏଇଟ୍ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ତାକୁ ଯଦି ଏନେବୁଲ ନ କରିବି, ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଏମ୍ କୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି, ଭିଏମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି, ଏଇ ସର୍ଭିସ କଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। ଆମ ସର୍ଭରଟା ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏନେବୁଲ କରିଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସଟା ଷ୍ଟପ୍ ହବନି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ମୁଁ କଣ କରୁଛି, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଡିଜେବଲ କରିଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ ଡିଜେବଲ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସର୍ଭିସକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦଉଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ତେବେ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭିସ କଣ ହଉଛି, ସର୍ଭିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରନ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ସର୍ଭିସ ରନ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ abc.com ଯୋଉ ୱେବସାଇଟଟା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ abc.com ୱେବସାଇଟଟା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରନ୍ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ସର୍ଭିସ HTTP ସର୍ଭିସ ଚାଲୁଛି। ଓକେ, HTTP ସର୍ଭିସ ଚାଲୁଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବି, ସର୍ଭରକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି, ଭିଏମ୍କୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି। ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାଟସ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର abc.com ଯୋଉ ୱେବସାଇଟଟା ଥିଲା, ଏଇ ଯୋଉ ୱେବସାଇଟଟା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱେବସାଇଟ କଣ ହେଲା, ୱେବସାଇଟ ଆପଣଙ୍କ ଡାଉନ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲାନି। ତ ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଗୋଟେ ବିଜନେସ ମଡେଲ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ଚାଲିଲାନି। ଆମ ସର୍ଭର ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସହିତ ଆମ ୱେବସାଇଟ ଡାଉନ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଠି ଆମେ ଏନେବୁଲ କରିବା, ସେ ସର୍ଭିସଟାକୁ ଏନେବୁଲ କରିଦେବା। ଏନେବୁଲ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭିସଟାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଏବେ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ ମୋର ଚାଲୁଛି। ପ୍ରିଭିୟସଲି ସର୍ଭିସ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ସର୍ଭିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଛି।
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଡିଜେବଲ କୁ ଏନେବଲ କରିଦେଲି। ଏଇଠି ଖାଲି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଏନେବଲ କଲି। ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭରକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣଙ୍କ କଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସଟା ସର୍ଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ସହିତ ସର୍ଭିସ ଚାଲିଲା। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ HTTP ସର୍ଭିସଟା ଥିଲା, HTTP ସର୍ଭିସଟା ଇଏ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଥର ଦେଖିଥିଲେ ଇଏ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲୁ ରହିଲା। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର abc.com ଟା ଯୋଉ ମିନିମମ୍ ସମୟ ପାଇଁ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ 2-3 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବା 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହବ, ତାପରେ ପୁଣି ଅଟୋମେଟିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କଣ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଏଇଟା ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ? Yes, sir. ଓକେ, ଏନେବୁଲ ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସକୁ ଏନେବୁଲ କରିବା ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭରକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ, ସେ ସର୍ଭିସଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ହବନି। ସେ ଅଟୋମେଟିକ ସର୍ଭର ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହବା ସହିତ ସର୍ଭିସଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ହଉଛି ତାର କାମ। ତ ଆମେ But ଦେଖିବାକୁ sir, ଚାହୁଁଛେ ଆମ vendor ସର୍ଭରରେ preset का एडिट डिजाइन देखोगे क्या यूजेस କଣ କହିଲେ? ये vendor preset सेटा भी डिसेबल देखोगे क्या यूजेस का कौन ଭେଣ୍ଡର ପ୍ରିସେଟ ଡିଜେବଲ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଡିଜେବଲ ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ଭେଣ୍ଡର ପ୍ରିସେଟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭାଇଡର ଏଇ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେରଟା ଦେଇଛି, ସେ ତାକୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇନଷ୍ଟଲ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ ହେଲା ପରେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସେ ଡିଜେବଲ ହେଇକି ଥିବ। ଆମେ ତାକୁ ଏନେବୁଲ କରାଉଛେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ସେଟା ଡିଜେବଲ ଥିଲା, ମନେ ଅଛି? ବୋଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏଠି ଡିଜେବଲ ଅଛି, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା କଣ। ଭେଣ୍ଡର ପ୍ରିସେଟ ଡିଜେବଲ ମାନେ ଭେଣ୍ଡର ତାକୁ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଡିଜେବଲ ଦଉଛି, ମାନେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ ଇନଷ୍ଟଲ କଲା ପରେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଅପସନଟା ଡିଜେବଲ ହେଇକି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନୁଆଲି ଏନେବଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମ ସର୍ଭର ଭିତରେ କୋଉ କୋଉ ସର୍ଭିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ କଣ ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ସର୍ଭିସ ରନ୍ କରୁଛି। କମାଣ୍ଡ ହଉଛି systemctl list -unix -type service। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଗୁଡା ସର୍ଭିସ ଦେଖଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ କରି ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଉପରକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି SSID ସର୍ଭିସ। SSID ସର୍ଭିସ କଣ ଅଛି? ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ରନିଂ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ HTTP ସର୍ଭିସ ଦେଖିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ HTTP ସର୍ଭିସ, ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ କଣ ଅଛି? ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ରନିଂ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବା, ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟପ୍ ବୋଲି ଦେଖେଇଦେବ, ମାନେ ସେ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖେଇବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାୟାରୱାଲ ସର୍ଭିସ, ଏଇ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ଆଉ ରନିଂ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ସର୍ଭିସ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡୁନି, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ନାଁଟା କଣ, ବା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ଷ୍ଟାଟସ୍ କଣ, ଆପଣ ଏଠି ଯଦି systemctl list -unix -type ସର୍ଭିସ ୟୁଜ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଗୁଡା ସର୍ଭିସର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖେଇବ, କୋଉ ସର୍ଭିସର କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ଏବେ ଯାଏ କଣ ପଢିଲେ? ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ପଢିଲେ, ଏନେବଲ ଡିଜେବଲ ପଢିଲେ, ଆଉ ସବୁ ସର୍ଭିସ କେମିତି ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆମେ ପଢିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସର୍ଭିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି ନା କଣ, ତାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆମେ systemctl is active, then service name, let's say HTTP। ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ HTTP ମାରୁଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ଦେଖେଇଲା, ମାନେ HTTP
अर्थ सी बाय डिफॉल्ट आपनकर एचटीटीपी सर्विस को अज्यूम करिवो ओके आपण जहाँ भी आपण जदि देबे से बाय डिफॉल्ट ता सहित सर्विस को ऐड कर दबो एटा होची सिस्टम सीटीएल कमांड एक्चुअली काम सिस्टम सीटीएल बदल रे हम आउ गोटे कमांड भी यूज करा जाए आरएचएल 8 पूर्व वर्जन गुडा जोटा कि 7 6 एतरे कोन होची सर्विस सर्विस तार कमांड को एठी देखो सिस्टम सीटीएल धनु स्टेटस चेक करछि httpd डॉट सर्विस এটা হচ্ছে আপনার সিস্টেম সিটিএল কমান্ড তা ইকুইভ্যালেন্ট কমান্ড যেটা কি আপনার আরএচএল 7 রু পূর্বরু ইউজ হতলা 8 রু পূর্বরু মানে 765 সে হচ্ছে সার্ভিস সার্ভিস httpd স্ট্যাটাস তো আপনার এক্সাক্ট সেই হি আসিব তাহলে আপনার সার্ভিস httpd দেওয়া পড়িব মানে আপন আইদর সার্ভিস भी यूज कर परिबे सिस्टम सीटीएल कमांड भी यूज कर परिबे किंतु आरएचएल 8 ऑनवर्ड्स सिस्टम सीटीएल को यूज करा जाए आपन किंतु जोटा यूज करले भी चलिबो तो जेहेतु आम 7 आउ बेसी यूज करूने आम सिस्टम सीटीएल कमांड यूज कले भलो तथापि यदि आप सर्विस कमांड न जानिथिबे आरएचएल 7 आप यूज कर परिबे आरएचएल 7 आपनको सर्विस कमांड यूज करियो पड़िबो जस्ट किछि नै खाली आपन जस्ट एथिरे सिस्टम सीटीएल एथिरे सर्विस आ बाकी कमांड जो डिफरेंस देखो तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस एचटीपीडी সেটা হচ্ছে সার্ভিস httpd স্ট্যাটাস जस्ट आपण माइनर मन रखु आपणकर एटी सर्विस नाटा लास्ट रहा एटी सर्विस नाटा स्टार्टिंग रहा एटी आम कौन चेक करा मझे थी एटी आप लास्ट को रहा एति कुछ आप डिफरेंस सिस्टम सीटीएल सर्विस कमांड भितर डिफरेंस आप जो कमांड भी यूज कले चलो कि आप दीटा जानतु कहीं यहाँ आपंकर आरएचएल 8 ऑनवर्ड्स यूज होची एटा आपंकर 7 पूर्व यूज होता 8 पूर्व माने 7 6 ता पूर्व सब यूज होता सर्विस कमांड এটা বুঝি পারলে সমস্তে नेक्स्ट आम देखा जे गोटे कमांड एनेबल अच्छी कि ना जब आम जाना चाहूचे आम स्टेटस कमांड भी देखिपर ना सिस्टम सीटीएल is hyphen enable httpd এটা আপন দেখলা enable ଆମେ status command ବି ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ status ରେ ଦେଖଉଥିଲା ଆମ status ରେ ନ ଦେଖିକି is hyphen enable command ବି ଆମେ ଦେଖି ପାରିବେ ଯେ ତାର enable ଅଛି କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ଆଉ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁକା ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି କଣ କଣ ସର୍ଭିସ ଥାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ବା ଗୋଟେ ସର୍ଭିସର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସିଷ୍ଟମ ସିଟିଏଲ लिस्ट हाइपेन डिपेंडेंसी माइनस माइनस आफ्टर httpd ये देखो httpd सर्विस पाएगा एतिक सर्विस आपनकर बैकग्राउंड रे दरकार पड़े ठीक अछि हम जानिया दरकार जस्ट हम नॉलेज पे जानुचे एटा जे आपनकर तार डिपेंडेंसी सर्विस गुडा को जो सर्विस गुडा httpd सर्विस पाएगा दरकार ओके देन आछे आपनकर कोन ना हमें जानले को बतन कोन कोन हम जानले स्टार्ट स्टॉप enable disable आ गोटे होचे आपनकर कोन रिस्टार्ट रिस्टार्ट अर्थ कोन आपनको फोर्सफुली रिस्टार्ट करबो
ଫୋର୍ସଫୁଲି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଆପଣ ଯାହା ବି ସର୍ଭିସ ଚାଲିଥାଉ ସେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ବୁଝିବ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କମାଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ରିଲୋଡ। ରିଲୋଡ ମାନେ କଣ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଲୋଡ ରିଲୋଡ ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ୱେଟ୍ କରିବ ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସର୍ଭିସ ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି ସେ ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରିଲୋଡ କରିବ। ମାନେ ସେଇ ସର୍ଭିସକୁ ଛାଡିଦବ ସେ ବାକି ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ଗୁଡା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ସେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦବ। ନହେଲେ ୱେଟ୍ କରିବ ସେ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ ଗୁଡା ଚାଲିଛି ସେ ଷ୍ଟପ୍ ହବା ପାଇଁ। ଷ୍ଟପ୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସଟା ରିଫ୍ରେଶ ହବ। ଓକେ ରିଲୋଡ ଆଉ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଇଏ। ତାପରେ ଦେନ୍ ହଉଛି ଟ୍ରାଇ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ। ଟ୍ରାଇ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ କଣ ସେ ସେଇ କାମ ଆପଣ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ଯାହା ଟ୍ରାଇ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇଆ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ। Yes, sir. ଓକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡ ହଉଛି ମାସ୍କ। ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ବୁଝନ୍ତୁ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବେ ମତେ ପଚାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାସ୍କ ଆଉ ଅନମାସ୍କ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପଚାରିବେ। ଓକେ ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମାସ୍କ ଅର୍ଥ କଣ ଲେଟ୍ସ ସେ ମୋର HTTP ସର୍ଭିସ ଚାଲିଛି କୋଉଥିରେ 80 ପୋର୍ଟରେ। ଓକେ ମୁଁ କଣ କଲି ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ଚଲେଇଲି ଲେଟ୍ସ ସେ ଏନଜିନିକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା HTTP କଣ ଆଉ ଏନଜିନିକ୍ସ କଣ? HTTP ଗୋଟେ ୱେବ ସର୍ଭିସ, ଏନଜିନିକ୍ସ ବି ଗୋଟେ ୱେବ ସର୍ଭିସ। ଏ ଦିଟା କଣ ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ୱେବ ସର୍ଭିସ। ୱେବ ସର୍ଭିସ ଅର୍ଥ କଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ ଚାଲିବ ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ ଚାଲିବ। ଦି ଜଣ ଯାକ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ 80 ପୋର୍ଟରେ ଚାଲିବେ। ଓକେ ତ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ପୋର୍ଟରେ ଚାଲିପାରିବ। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ HTTP 80 ପୋର୍ଟରେ ଚଲେଇଛି ଏନଜିନିକ୍ସ ମୁଁ 80 ପୋର୍ଟରେ ଚଲେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ମତେ ତାର ପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଇଦର ମୁଁ ପୋର୍ଟ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ କରିବି ନହେଲେ ମୁଁ ସର୍ଭିସ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଓକେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ଗୋଟିଏ ପୋର୍ଟରେ ଚାଲିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ସେଇ ପୋର୍ଟରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କଣ କଲି ମୋର ଦରକାର ଏନଜିନିକ୍ସ ଚାଲିବ 80 ପୋର୍ଟରେ। ସୋ ମୁଁ କଣ କଲି ମୋ ସର୍ଭର HTTP ଅଛି HTTP ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲି। ଓକେ ତାକୁ କଣ କଲି HTTP ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ 80 ପୋର୍ଟଟା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା HTTP ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା 80 ପୋର୍ଟ ସେ ୟୁଜ କଲାନି ମୁଁ ଏନଜିନିକ୍ସ ୟୁଜ କଲି। ଦେନ୍ କଣ କଲି ମୁଁ ଚଲେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଡମିନ କଣ କଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ସେ ଏନଜିନିକ୍ସକୁ ସେ ଜାଣିନି ସେ ଏନଜିନିକ୍ସକୁ କଣ କଲା ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେଲା HTTP ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ତାହେଲେ କଣ ହବ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଚାଲିଥିଲା abc.com ସେ କଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡାଉନ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ମୋର HTTP ସର୍ଭିସ ମୋର ଏନେବୁଲ ହେଇଗଲା ଏନଜିନିକ୍ସ ମୋର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ କମାଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବା ଯଦି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ କମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛି ସିଷ୍ଟମctl ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ସେ ସର୍ଭିସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବ ଯେବେ ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ମାସ୍ କମାଣ୍ଡ ୟୁଜ କରିବି। ମାସ୍ ମାନେ କଣ ସେ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟପ୍ କରି ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଭର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ ଷ୍ଟପ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ସିଷ୍ଟମctl ଷ୍ଟାର୍ଟ କମାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କମାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ କମାଣ୍ଡ ସେ ଯୋଉ ସର୍ଭିସକୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାସ୍କ ଆଉ ଅନମାସ୍କ ର କାମ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନମାସ୍କ କରିଛି ସେ ସର୍ଭିସଟା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିବା HTTP କମାଣ୍ଡର ସର୍ଭିସର ଷ୍ଟାଟସ ରନ୍ କରୁଛି। ଓକେ ମୁଁ ଆକୁ କଣ କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦେବି।
ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଆକୁ ମାସ୍କ କରିବି। ସିଷ୍ଟମ ସିଟିଏଲ ମାସ୍କ HTTPD ମାସ୍କ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖିବେ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ମାସ୍କ। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଆସିଗଲା ମାସ୍କ। ଦେନ୍ ମୁଁ କଣ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏରର ଦେଲା, ଫେଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ HTTPD ସର୍ଭିସ ୟୁନିଟ୍ HTTP ସର୍ଭିସ ମାସ୍କ। ତାମାନେ ମତେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କମାଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲାନି। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦେଖିବା ସର୍ଭର। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମାସ୍କ ହେଇକି ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିଲା ମାସ୍କ। ତାମାନେ କଣ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଏ ଆସିକି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବି କରିଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି। ସେ ଅଲରେଡି ମାସ୍କ ମୋଡରେ ଅଛି, ଯେବେ ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ ଅନମାସ୍କ ନ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଏଠି ତାକୁ ଅନମାସ୍କ କରିବି। ଅନମାସ୍କ କଲି, ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଭିସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ମାସ୍କ ଆଉ ଅନମାସ୍କ କାମ ହଉଛି କଣ, ତାପରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସର୍ଭିସକୁ ମାସ୍କ ମୋଡରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କମାଣ୍ଡରେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି, କି ଆପଣ VM ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବନି। ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ? सर डॉट सर्विस का लिखिबा कंपलसरी सर ना न लिखिले भी चले। ନା ନା, ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ସିଟିଏଲ କମାଣ୍ଡ ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ଏମିତି ଡିଜାଇନ ହେଇଛି। ସିଷ୍ଟମ ସିଟିଏଲ କମାଣ୍ଡ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି HTTPD ଲେଖିଲେ, ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ତାକୁ HTTPD ଡଟ୍ ସର୍ଭିସ କରିକି ନେଇଯିବ। ଆପଣ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବି ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବି ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ବି ଠିକ, ଏଇଟା ବି ଠିକ। ଯଦି ଆପଣ ଏତିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ତାକୁ ଭାବିବ ଯେ HTTP ଡଟ୍ ସର୍ଭିସ। ଆପଣ ପୁରା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି HTTPD ଲେଖିଲେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତାକୁ HTTP ଡଟ୍ ସର୍ଭିସ ବୋଲି ଆଜ୍ୟୁମ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ओके सर। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ କଣ କଣ ପଢିଲେ, ସିଷ୍ଟମ ସିଟିଏଲ କମାଣ୍ଡ ସହିତ ଆମେ ପଢିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, stop, enable, disable, reload, then restart, mask ଆଉ unmask। ଆଉ ବାକି ଗୁଡା ଆମେ ପଢିଛେ, ଇଜ ଆକ୍ଟିଭ ବି ପଢିଛେ, ଇଜ ଏନେବଲ୍ଡ ବି ପଢିଛେ। ଓକେ, ତ ବେସିକ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ଜିନିଷ ପଢିଲେ। ୟା ଭିତରୁ ଆମେ ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମାସ୍କ ଆଉ ଅନମାସ୍କ କମାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସକୁ ମାସ୍କିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାର କମାଣ୍ଡ କଣ, ଆଉ ତାର ୟୁଜ କେସ୍ କଣ, ଆଉ ସେଟା କଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାସ୍କ କାହିଁକି କରିବି। ତ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଏମିତି ବି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସର୍ଭିସକୁ ମୁଁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତା ପାଇଁ କମାଣ୍ଡ କଣ। এইটা ଟିକେ ବୁଲେଇକି ବି ପଚାରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ତାର ୟୁଜ କେସ୍ ପଚାରନ୍ତି। ଯେ ମୁଁ ମାସ୍କିଂ ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲେ, ଧର ଆପଣ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସକୁ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାର କମାଣ୍ଡ କଣ। ଆପଣ କହିଲେ ସିଷ୍ଟମ ସିଷ୍ଟମ ମାସ୍କ ସର୍ଭିସ ନେମ୍, ସେ ଆପଣ କହିବେ ଠିକ ଅଛି, କମାଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି, ତାର ୟୁଜ କେସ୍ କଣ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ମାସ୍କିଂ କରିବି। ତ ସେ ଆପଣ ଯଦି କହିଦେଲେ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ତାର ବି ଆନ୍ସର କରିଦେଲେ, ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ ଏତିକି କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ସେ ବୁଝିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଠିକ ସେ କହିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ।